হেয়ার আছে তাদের চুলগুলা কি বেশি জড়ায় পেঁচায় থাকে নাকি যাদের একদম স্ট্রেইটেন করা হয় যে চুল আজকাল বিভিন্ন কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা স্ট্রেইটেনিং করছে কাদের চুলগুলা বেশি জড়ায় পেঁচায় থাকে বলতে পারো যাদের কার্লি হেয়ার যাদের কার্ল হেয়ার দ্যাট মিন্স ক্রিম্প যেখানে আছে ফাইবারের মধ্যে ন্যাচারালি some properties are there that properties are treated as convoluted properties normally in the fiber you will find hook fiber মধ্যে different types of hook থাকে সব ন্যাচারাল ফাইবারের ক্ষেত্রে বলছি in case of manufacturing the man-made fiber definitely all the disadvantages are overcome all the disadvantages are removed that means in case of producing or manufacturing the man-made fibers we will try to eradicate or remove all the faults which are unwanted in case of manufacturing the yarn so definitely amar je natural fiber thake this natural fiber definitely it should have some convoluted properties নিজেদের মধ্যে জড়ায় পেঁচায় থাকে কটন ফাইবার গুলা দেখবা ক্রস সেকশন কিডনি শেপ কিন্তু নিজেদের মধ্যে কি আছে জড়ায় পেঁচায় আছে ফর দা হুক ফাইবার এই হুক ফাইবারের মধ্যে ব্যাপারগুলাও এখানে উপস্থিত আছে তার মানে ফাইবারের মধ্যে ক্রিম থাকতে পারে ফাইবারের মধ্যে হুক ফাইবার থাকতে পারে এই কারণে ফাইবারগুলো একটার সাথে একটা জড়ায় পেঁচায় থাকে এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন দা স্লাইভার আচ্ছা কারণ কি স্লাইভারের কথা মনে আছে কারণ কি স্লাইভারের কথা মনে আছে আনটুইস্ট ফাইবার not fiber it's a strand of fiber এটা একটা ফাইবার গুচ্ছ এটা একটা স্লাইভার will be treated as বলো স্লাইভার কে কিভাবে ট্রিট করা যাবে আনটুইস্ট স্ট্যান্ডার্ড ফাইবার আনটুইস্ট স্ট্র্যান্ড অফ ফাইবার তার মানে এটার মধ্যে ডেফিনেটলি আনটুইস্ট থাকবে এবং এটা একটা ফাইবার গুচ্ছ আকারে থাকবে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে আমরা একটু নরমালি একটু ভিডিওটা একটু খেয়াল করি সবাই একটু অন স্ক্রিন একটু অ্যাক্টিভ থাকো একটু সবাই একটু দেখো যে দেখতে পাচ্ছ সবাই ইয়েস স্যার ওকে আমরা আরএসবি D45 মডেলের একটা ড্র ফ্রেমের ভিডিও দেখতে চাই This is called sliver. কেউ কি আমার কার্সারটা দেখতে পাচ্ছো? Yes sir. This is called sliver. See how many slivers are fed here? This is the input, this will be the output. This is the input, this will be the output. Can you see which part of this machine will be treated as input? This is the input. The process of feeding the slivers in this machine, this is called drilling. That means sliver cans are oriented in a row. You the textile engineers are responsible for arranging this type of things. That means you will command the operators that try to arrange the sliver cans in this order. Okay, see, this is a very common order of orienting the sliver cans behind the machine. That means this is the front part of this machine and this is the back part of this machine. So 8, see number of slivers. How many slivers are here? Can you count? 8. 8. That means 8 slivers will be fed in this machine and eventually you will get a single sliver. That means it's a mono-headed machine. Definitely there are two types of machine which are available. One is mono-headed, another one is multi-headed. But in the multi-headed machines, only two-headed are very much common. But it has become obsolete in nowadays. In the decades 19 to 2000 আর কি 1990 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত এই ডাবল হেডেড মেশিনারিজ এগুলা খুব পপুলার ছিল বাট nowadays it has lost its popularity. Nowadays mono-headed machines it has become so much popular. আর একটা হচ্ছে গিয়ে it depends on the manufacturing company. In case of increasing the efficiency of the motors, that's why it has got the popularity. এখন single motor efficiency অনেক satisfactory efficiency পাওয়া যায়. That's why double-headed machineries, those are now unpopular nowadays and totally extinct. You will not find any supplier of the spinning machineries. They are providing the double-headed machine. এই পর্যন্ত বুঝতে কারোর কোনো সমস্যা আছে? একটু সবাই খেয়াল করি। আচ্ছা এখানে একটা খেয়াল করো, there are some separators here. এই যে ব্ল্যাক কালারের কিছু
ভার্টিক্যাল কিছু দণ্ড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। Normally it is made of plastic. It is made of Plastic. These are the separators. Can you tell me what will be the function of these separators? স্যার এগুলো প্রথম থেকে যেন জড়িয়ে না যায় এই কারণে। Yes, for defending the hurling out, of the slivers, this type of separators are used. Normally it is made of plastic because plastic materials are less weight materials, and it normally it is very much cheap. That's why plastic materials are welcomed by the machine manufacturers, and the longevity and the maintenance of the plastic materials are much easier than the metal particles. এই পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে? আচ্ছা, on the screen you can see a part. This is called PLC, programmable logic controller. This is called PLC, programmable logic controller. It's a monitor like computer screen or like your mobile screen. On this screen you can see each and everything. এই মেশিনের প্রোডাকশন থেকে শুরু করে আসলে আর্লিয়ার কনভেনশনাল মেশিনারিজ এর মধ্যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে বসে বসে নিজে ওই ক্যালকুলেট করে অঙ্ক করে বের করতে হইতো এটার প্রোডাকশন কত। এখন আর সেই জাতীয় কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। এই কারণে দেখবা কনভেনশনাল মেশিনারি যারা পড়বে তারা সারাদিন শুধু প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করে। আসলে নরমালি এখন এই পিএলসির মাধ্যমে যদি মেশিন 5 মিনিটও বন্ধ থাকে, 2 মিনিটও বন্ধ থাকে ডফিং এবং ট্রিলিং এর জন্য, তখনও আমরা দেখতে পাই যে এইটা 5 মিনিট বন্ধ থাকার জন্য প্রোডাকশন লস কতটুকু হয়েছিল, এফিশিয়েন্সি থেকে শুরু করে এই মেশিন কত মিনিটের সময় কতক্ষণ বন্ধ ছিল। মনে করো 8:50 মিনিট 30 সেকেন্ড থেকে 8:57 মিনিট 20 সেকেন্ড পর্যন্ত বন্ধ ছিল, এবং এটার জন্য প্রোডাকশন লস কত হয়েছে সমস্ত ডাটা পাওয়া যায়। যারা প্ল্যানিং এবং যারা R&D তে চাকরি করে তারা সারাদিন ঘুরে ঘুরে এইসব ডাটা কালেক্ট করে এবং অ্যাপ্রক্সিমেট একটা মানে প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর টাইম তারা তোমাকে ডিটারমিন করে দিবে। See, these are the drilling devices. That means these are the guides. Okay, এই গাইড গুলার উপর দিয়ে দেখো এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ গাইডস আর হিয়ার, অল আর গাইডস। এই গাইডস গুলার কারণে এটা কি হয়, পারফেক্ট ড্রিলিংটা হবে। সবাই একটু দেখি মনোযোগ দিয়ে। হোয়াট ইজ দ্য নেম? স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার। RSB D45। কেউ বললো কি কেটে কেটে যাচ্ছে? কি কেটে কেটে যাচ্ছে? আপনার কথা স্যার শোনা যাচ্ছে না, কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার। এখন শুনতে পাচ্ছ না? জি স্যার। শুনতে পাচ্ছি। একটা রেডিশ কালারের জিনিস রোটেট করছে, ব্যাপারটা খেয়াল করেছো? জি স্যার। This is called auto leveler. That means a T-shaped things, when you will find rotating a T-shaped things, that then you can easily understand this is the second draw frame. Normally in Bangladesh, I'm just repeating this, in Bangladesh this type of auto leveling system is not preferred for the first draw frame. It is preferred for the second draw frame. Because of using this auto leveling system, the productivity decreases, and another problem is that is the additional cost which is important for attaching additional attachment of auto leveling. Can you see this picture? Yes sir. Yes. Okay. This is the inner side of this machine. This is the most easiest machine of the spinning industry. এটা সবচেয়ে সহজ মেশিন স্পিনিং এ, এবং ড্র ফ্রেমে ডিউটি যাদের পড়বে তারা তো খুশিতে বাকবাকুম পায়রা দিবে, কারণ ড্র ফ্রেমে কোনো কাজ করার নাই। ড্র ফ্রেম সবচেয়ে সহজ মেশিন। কথাটা বুঝে গেছে? স্পিনিং এর সবচেয়ে সহজ মেশিন গুলার মধ্যে যে কয়টা সহজ মেশিন পাওয়া যায় সেটার মধ্যে ড্র ফ্রেম একটা। ওকে, আমরা একটু খেয়াল করি এই বাকি এগুলা সব ফিডিং ডিভাইসেস হয়ে এই যে this is the main part of this machine. This part is called drafting zone. কি বলা হচ্ছে? Drafting zone. Drafting zone. This is the drafting zone. আর এই যে এখানে দুইটা রোলার দেখতে পাচ্ছি আর নিচে যে একটা প্লেট দেখতে পাচ্ছি, this is এই টোটাল এই এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে কয়েলিং জোন। এই এরিয়াটাকে কি বলা হচ্ছে?
কয়েলিং কয়েলিং জোন। তার মানে আমরা ড্রাফটিং জোন দেখতে পেলাম এবং ড্রাফটিং জোনের আগ পর্যন্ত যা আছে সব ফিডিং জোন, দেন দ্য ড্রাফটিং জোন এন্ড দেন দ্য কয়েলিং জোন। কয়েলিং জোনের মধ্যে এইগুলাকে আসলে বেসিক্যালি ক্যালেন্ডার রোলার বলা হয়। আচ্ছা, আমরা on the sliver cans there are some rules and regulation of orienting the slivers on the sliver can. Can you tell me how many types of coiling system have you seen already? কোনো মনে পড়ে কিছু? আচ্ছা, আমরা একটু ভিডিও দেখি। Can you see the screen? Yes, sir. This is called the upper part of the sliver can. That means upper part of the sliver can will be like this picture. Okay. Okay. This is a sliver can. This is called স্লাইভার ক্যান sliver can. Okay. Inside the sliver can you will find very soft iron made spring. That means very soft iron made spring will be used inside the sliver can. So when you will put pressure on this upper side of this sliver can, definitely it can be gone down. That means if you put pressure, এটার উপর যদি হাত দিয়ে চাপা দাও তাহলে কি হবে? এর উপর চাপ দিলে এর উপর যদি ওয়েট পড়ে তাহলে এটা যেন নিচে নামতে পারবে না, বলো? Yes, sir. লোড যদি পড়ে তাহলে নিচে নামবে না। Yes, sir. ওকে, এখন আমরা দেখব হাউ দ্য স্লাইভার আর ওরিয়েন্টেড অন দ্য স্লাইভার ক্যান। কিভাবে স্লাইভার গুলা স্লাইভার ক্যানের উপর পেঁচায়। See, this is the way of winding the slivers on the sliver can. That means slivers are deposited on the sliver can following this type of orientation. This এই ওরিয়েন্টেশনটাকে কি বলা হয়? ধরো মাঝখানে যদি আমি সেন্টার চিন্তা করি, সবাই দেখো তো সেন্টারকে ওভারকাম করে গেছে কিনা? না ধরো এখানে আমার সেন্টার আছে, সবাই কি সেন্টারটার ভিতরে আছে না বাইরে আছে? বাইরে আছে। কথাটা বুঝে আসছেনি, ভালো মতো খেয়াল করো। এইটা টোটালি একটা স্লাইভার ক্যানের বড় একটা সার্কেল। তার সেন্টার যদি আমি এখানে চিন্তা করি, কার্সারটা ভিতরে আছে না বাইরে আছে? ভিতরে আছে। ভিতরে আছে স্যার। ভিতরে আছে স্যার। তো যদি ভিতরে থাকে দেন ইট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ ওভার সেন্টার। তুমি সেন্টারকে ওভার করে গেছো না? জি স্যার। Then this type of cycloidal system, this kind of depositing system will be treated as over center coiling. This type of coiling system will be treated as over center coiling. That means center ke over kore gese, ei karone it will be treated as over center coiling. aro onek kichu modern জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে, ওগুলো এখন না, ওগুলো ফাইনাল ইয়ারে যারা স্পেশালাইজেশন করবে তাদের জন্য। আমি আগেই বলেছি ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন বেস সাবজেক্ট, এটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সাবজেক্ট। তুমি যদি আজকে ইউএসএ থেকে শুরু করে বড় বড়, জাপান থেকে শুরু করে বড় বড় কান্ট্রিজে যাও, তখন তুমি এই ধরনের মেশিন বেস সাবজেক্ট গুলা দেখতে পাবা। আর বাংলাদেশের মার্কেটে যেহেতু বাংলাদেশে মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি নাই, আমরা সবাই প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এ চাকরি করি। আমরা মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং এ আসলে কাজের অপরচুনিটি কম। এখন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে উইভিং, নিটিং এবং স্পিনিং তিনটাই প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাজ করে, এবং তিনটার মধ্যেই মোটামুটি স্যালারি রেঞ্জ অলমোস্ট একই রকম। তিনটারই স্যালারি রেঞ্জ অলমোস্ট একই রকম। এই যে এই ধরনের কয়েলিংটাকে কি কয়েলিং বলা হবে?
Over center coiling. ওভার সেন্টার ওভার সেন্টার কয়েন ড্রিলিং। একটা জিনিস চিন্তা করো, এটা যদি সেন্টার হয়, যদি আমার নিচে 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 যদি এভাবে ওয়াইন্ডিং থাকতো, তাহলে সেটাকে কি কয়েলিং বলতাম? Down center coiling. আন্ডার সেন্টার কয়েলিং। কি বলতাম? Under center Under. coiling. আন্ডার আন্ডার সেন্টার কয়েলিং। এখন আমি বলি nowadays, এখন বর্তমানে at present under center coiling that has got the huge popularity. কথাটা বুঝে গেছে? Comparing with the under center over center coiling, definitely under center coiling that has got the huge popularity because of the increasing the diameter of the sliver can, which has already been done by the scientist. এখন এই মানে সিলিন্ডারের ডায়াটা, সরি স্লাইভার ক্যানের এই ডায়াটা, সিলিন্ডার শেপড স্লাইভার ক্যানের ডায়ামিটারটা অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে, লেন্থও বাড়ানো হয়েছে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা 24 ইঞ্চি ইন্টু 48 ইঞ্চি। নরমালি যত বেশি, আচ্ছা কেউ কি বলতে পারো স্লাইভার ক্যানের ডায়া বাড়লে কি হবে? স্যার প্যাচ সংখ্যা বলতে কমানো পারবে? সম্ভব। হ্যাঁ, স্যার প্যাচ সংখ্যা কমানো সম্ভব। প্যাচ সংখ্যা কমানো সম্ভব আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আর কেউ কিছু? হেমন্ত দে বলো তো দেখি। কে বলতে পারবে? স্যার এক ক্যানে বেশি পরিমাণ স্লাইভার রাখা যাবে। বেশি পরিমাণ স্লাইভার রাখা যাবে। ইয়েস, এইটাই আসলে। আচ্ছা, বেশি পরিমাণ যদি স্লাইভার রাখতে পারি তাহলে সুবিধাটা কি হবে? আর একটু প্রফাউন্ডলি, ইউ হ্যাভ গট দ্য রাইট পয়েন্ট। স্যার নেক্সট স্টেপের জন্য স্যার কালেক্ট করা সুবিধা হবে। হ্যাঁ, নেক্সট স্টেপের জন্য যে কালেক্টিং যে সিস্টেমটা সেটা সুবিধা হবে। দ্যাট মিন্স ফিডিং এর সময় এবং মানে ডফিং এবং ক্রিলিং এর টাইম সেভ হবে, তাই না? প্রোডাকশনের সুবিধা হবে। আমরা রোজার মাসে মনে করো একবার খাই, একবার খেয়ে সারাদিন থাকি, তাই না? এখন তাহলে খাওয়ার সময়টা কম স্পেন্ড হইলো না? তার মানে মেশিন বন্ধ থাকলো কম, তার মানে ডায়ামিটার যত বাড়াবো তার মানে মেশিনের ডফিং এবং ক্রিলিং এর জন্য, মানে স্লাইভার ক্যান ফিট করা। আচ্ছা, ডফিং এবং ক্রিলিং বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ ক্রিলিং? সেতু বলো দেখি, হোয়াট ইজ ক্রিলিং? Sir. ক্রিলিং মানে, Sliver. আমি তো বারবার ইনান্সিয়েট করছি দিস ওয়ার্ড ক্রিলিং। ক্রিলিং মানে কে বলতে পারবে? নাফিজা, রোল নাম্বার 16। স্যার আমার জানা নেই স্যার। আচ্ছা, ক্রিলিং বলতে বোঝাবে আসলে ফিডিংটাই ক্রিলিং। মানে আমি আগেই বলেছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স আর রেসপন্সিবল ফর ক্রিলিং। দ্যাট মিন্স ইন কেস অফ ওরিয়েন্টিং দ্য স্লাইভার ক্যানস behind the machine in the input areas of the machine, sliver cans are arranged following a formula, following an order that will be decided by the textile engineers who will be engaged in doing the duty in that machine. So definitely this is called drilling. তার মানে আমি ওই যে স্লাইভার ক্যান গুলা মেশিনের পিছনে ফিট করে রাখছিলাম, তারপর ওইটা বিভিন্ন গাইডের উপর দিয়ে মেশিনের মধ্যে ফিড হওয়ার আগ পর্যন্ত দিস ইজ কল্ড ক্রিলিং। তার মানে স্লাইভার ক্যানের ওরিয়েন্টেশন করছি, আবার স্লাইভার ক্যান থেকে ওই যে উপরে গাইড রোলারের উপর দিয়ে মেশিনের মধ্যে ফিট করছি, এই টোটাল জোনটাকে বলা হয় দিস জোন ইজ কল্ড ক্রিলিং জোন। আর এই যে স্লাইভারটা মেশিনের মধ্যে ফিট করলাম, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ক্রিলিং। এই পর্যন্ত বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? স্যার ক্রিলিং নাকি প্রিলিং কি বল স্যার, মানে পিআরআই না সিআরআই? CREELING, ক্রিলিং। আরেকবার বললে ভালো। CREELING, C for cat, ক্রিলিং। বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? প্রসেসিংটা আমি বুঝেছি। সরি, কে বুঝেছো? একজন বলো তো দেখি, কে বুঝেছো? এই নাফিজা, বুঝেছো তুমি? স্যার ক্রিলিং বলছেন হচ্ছে মানে ফিডিং এর ব্যাপারটা, ড্রসারের মধ্যে সবকিছু দেওয়া, ওইটার ওই যে প্রসেসিংটা মানে ওইটার ভেতরে যে কাজ করবে এটাকে ক্রিলিং বলছেন। তার মানে আমি
স্লাইভারটাকে যে ফিট করছি এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো ক্রিলিং। এখন ফিট করার মাঝখানে আমাদের কি কি কাজ করতে হয়েছে? স্লাইভার ক্যানস শুড বি অ্যারেঞ্জড ফলোইং অ্যান অর্ডার, দেন উই হ্যাভ টু পাস দ্য স্লাইভার্স ওভার দ্য গাইডস। দ্যাট মিনস এই গাইডের ভিতর দিয়ে বা গাইডের উপর দিয়ে আমি যে স্লাইভার গুলো ফিট করব, দিস উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ক্রিলিং। এই পর্যন্ত বুঝতে কারোর কোনো সমস্যা আছে? ওকে ফাইন। আমরা মেশিনের ভিডিওটা আর সামান্য আচ্ছা, এই মুহূর্তে কি ঘটনাটা ঘটলো বলতো? বলতে পারো কেউ? আবার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। এইমাত্র কি ঘটনাটা ঘটলো? স্যার একটা ক্যান ফিল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা ক্যান ফিল হয়ে গেছে। একটা ক্যান ফিল হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস একটা এমটি ক্যান হুইচ is fed and the full can is removed. That means full can টা remove করা হয়েছে আর empty can feed করা হয়েছে. This is called doffing. This procedure will be treated as doffing. তার মানে আমরা আজকে শিখলাম ক্রিলিং এবং ডফিং কি জিনিস। ক্রিলিং মানে ফিড করা, ডফিং মানে ফুল প্যাকেজকে সরাই এমটি প্যাকেজকে ইনপুট দেওয়া। দিস ইজ কল্ড ডফিং। তার মানে ডফিং এবং ক্রিলিং নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। না স্যার। Okay. আচ্ছা, এটা দেখো automatically this doffing is done. That's why it is called auto doffing system. Manually it can be done, but nowadays the manufacturers, the entrepreneurs, the industrialists, the spinners, they prefer this kind of auto doffing system. ওকে, এই পর্যন্ত আমরা তাহলে দেখলাম যে আমাদের এই তোমার কি জানি বলে মেশিনটার আমরা একটু চেহারা দেখলাম। মেশিনটার চেহারা দেখার সাথে সাথে আমরা মেশিনটার বিভিন্ন ক্রিলিং দেখলাম, ড্রপিং দেখলাম, মেশিনের ইনার পার্টস গুলা দেখলাম। পার্টস এর মধ্যে ক্রিলিং জোন আছে বা ফিডিং জোন দেখলাম, ড্রাফটিং জোন দেখলাম, আর একটা কয়েলিং জোন দেখলাম, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, কেউ একটু আমাকে বলতে পারো যে এই পর্যন্ত বুঝতে কার কি অসুবিধা হচ্ছে? কতজন পার্টিসিপেন্ট এ পর্যন্ত হয়েছে? 23 নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টস আর 23। আচ্ছা, আমরা একটু আবার একটু চলে যাই মেইন অবজেক্টিভসে। ফার্স্টে বললাম স্ট্রেইটেন করবে, নেক্সট হচ্ছে ফাইবারগুলো প্যারালালাইজিং করবে, তাই না? আর যখনই স্ট্রেইটেন করবে, প্যারালালাইজিং করবে, তখনই স্লাইভারের ইউনিফর্মিটি এন্ড ইভেননেস এটা ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে? increase করবে। Definitely the uniformity and evenness of the slivers will be increased. Then দেখো তো একটা বলেছি reduce weight per unit length. Can you tell me what is this? Weight per unit length or length per unit weight? What does it mean? Sir, count system. Count, that means the count. স্লাইভারটা কতটুকু মোটা হবে বা কতটুকু চিকন হবে, এটা একটা কথা। এখন সব সময় আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে অ্যাটিনিউয়েশন। অ্যাটিনিউয়েশন মানে হচ্ছে টেনে লম্বা করা, মিটিগেশন টেনে চিকন করা। কথাটা বুঝে গেছে? দ্যাট মিন্স ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ অর লেন্থ পার ইউনিট ওয়েট এর ব্যাপারটা চেঞ্জ আসবে। আমাদের উদ্দেশ্য কি থাকবে? ডেফিনেটলি টু রিডিউস দা ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ। আমরা চিকন করব, আমি স্লাইভারটাকে কি করব? আরো
চিকন চিকন করব, এটা আমার একটা মেইন কথা। এখন কথা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো তো, 8 slivers are fed, 8 carded slivers are fed in this machine and finally we will get a single sliver. তাহলে ডাবলিং রেশিও কত হইলো? 8:1 8:1। তার মানে 8টা দিয়েছিলাম, একটা পাইলাম, 8:1। ওকে, তার মানে Yes, sir. 8 slivers are converted to the single sliver. This is called doubling. This is Doubling. called Doubling. doubling. এই পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। ওকে, আমরা ড্রয়িং দেখলাম, ডাবলিং দেখলাম। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তো, আমরা যে ড্রাফটিং জোনে দেখছিলাম সেটা রোলারের মতো 4টা জিনিস উপরে দেখছিলাম, নিচে 3টা দেখছিলাম। কথাটা মনে পড়ে? জি স্যার। তার মানে 4টা রোলার দেখছিলাম উপরে, না? দ্যাট ইজ কল্ড রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম। দ্যাট ইজ কল্ড রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম। রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি, নরমালি আমরা বসে বসেও টানতে পারি। সাপোজ তুমি একটা চুইং গাম চিউইং করছো বা মাস্টিকেট করছো, ইন কেস অফ চিউইং দা চুইং গাম, তুমি যদি মুখে দাঁত দিয়ে বাইট করে রাখো আর হাত দিয়ে ওটাকে এক্সটেনশন করতে থাকো, এটা কি অ্যাটেনুয়েশন হবে কিনা বলো তো? হবে? জি স্যার। হবে। জি স্যার। এখন যদি দুইটাই মুভেবল প্রোডাক্ট হয়, দ্যাট মিন্স ইন কেস অফ roller drafting system, 2 rollers should be moved, but in case of moving, one will move faster than the other. That means in case of delivery end, you will find faster roller. This is the main thing. In case of delivery end, you will find the faster thing. Okay, আমরা একটু দেখি যে আমরা ড্রয়িং ডাবলিং জিনিসটা বুঝলাম যে 2 বা ততোধিক 2 or more slivers are converted to a single sliver, that is called doubling. আর এই যে রোলারের সাহায্যে এটাকে টানছি, অ্যাটেনুয়েশন করছি, টেনে লম্বা করছি, দ্যাট ইজ কল্ড ড্রাফটিং। দ্যাট ইজ কল্ড ড্রাফটিং। ড্রাফটিং। ড্রয়িং এবং ড্রাফটিং সম্পর্কে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ফাইবারটা কি মেইনলি হচ্ছে মানে ড্রাফটিং জোনে স্ট্রেট হচ্ছে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। Yes, There sir. is no other procedure to straighten the fibers. Without drafting system, is there any machine parts there? এইটা No, তো sir. একটাই, খালি ড্রয়িং এবং ড্রাফটিং এর জন্য ড্রাফটিং জোন ছাড়া। আর তো কয়েলিং জোনে তো আমার ওই যে আন্ডার সেন্টার বা ওভার সেন্টার কইলে পরে স্লাইভার ক্যানে মধ্যে সাইক্লয়েডাল ডিসপোজিশন হচ্ছে। সো আলটিমেটলি আমার কিন্তু ওই ড্রাফটিং জোন ছাড়া আর মেশিনের মধ্যে ফাংশনিং কি কোনো জোন ছিল? না স্যার। ছিল না। তার মানে আমি যখনই অ্যাটেনুয়েশন করছি উইথ দ্য হেল্প অফ রোলার, definitely our fibers will be straightened, parallelized. Then with the help of the doubling system, with the help of the krilling system, we have become successful to do the doubling procedure here. That means drawing and doubling. তার মানে in briefly or in a word, if I ask you what is the purpose of draw frame, then your answer will be drawing and doubling. Drawing and Doubling. So in case of drawing and doubling, definitely other phenomena can be occurred, like removal of the dust, removal of the dark dust, foreign matters, nets, whatever it is. So that means unwanted materials will be removed also. আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা বলি, হুক ফাইবার স্ট্রেইটেনিং হবে। দ্যাট মিন্স ওরিয়েন্টেশন ফাইবার যখন ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন প্যারালাইজেশন হবে, definitely fibers will be straightened and eventually the hook fibers will be straightened. But all the hook fibers will not be straightened with the help of draw frame. So definitely এটা ফার্দার সাবসিকুয়েন্ট মেশিনারিজ এর মধ্যে আমার পরবর্তীতে আরো কাজ আছে। সো আমরা এই পর্যন্ত ড্র ফ্রেমের অবজেক্টিভস বুঝতে কারো কি কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। ওকে, আমি কিন্তু কাউকে কিছু দুই একটা কোশ্চেন করতে চাই। এবার একটু দেখি ড্র ফ্রেমের কাজ কি। আমি বললাম যে ইকুয়ালাইজিং, প্যারালালাইজিং, ব্লেন্ডিং। আচ্ছা দেখো তো, আমি 8 slivers are fed in this machine, এই পর্যন্ত বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। আচ্ছা, 8টা স্লাইভারের মধ্যে যদি আমি 5টা পলিস্টার দেই আর 3টা কটন দেই, কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। 6টা ভালো মানের ইয়া দিলাম, কটন দিলাম, আর 2টা খারাপ মানের কটন দিলাম, সমস্যা আছে? জি স্যার। কি সমস্যা? স্যার যেগুলো খারাপ মানের ওগুলো ছিঁড়ে যাবে স্যার। ছিঁড়ে যাবে একেবারে সবই কি খারাপ মানে ওই মানের খারাপ দিব না তো, কথাটা বুঝো নাই? সাপোজ ইউ হ্যাভ 5 শার্টস, তোমার 5টা শার্ট আছে,
একটা শার্ট তুমি পার্টিতে পরো, একটা শার্ট তুমি ইউনিভার্সিটিতে পরে আসো, একটা শার্ট তুমি বিকালবেলা ঘুরতে যাও, একটা শার্ট হয়তো তুমি রাতে পরে ঘুমাও। এখন তাই বলে যে শার্টটা একটু কম দামি বা যে শার্টটা হয়তো একটু পুরনো হয়ে গেছে, তুমি কি ওটাকে একেবারে ফেলে দাও? নাকি ওটা তুমি না, যদি স্যার। ইউজ করতে পারো তাহলে কস্ট মিনিমাইজিং হবে? জি স্যার। তার মানে তোমার কাজ শুধু ভালো প্রোডাকশন দেওয়া না, তোমার কাজ হচ্ছে মালিকের পকেটে পয়সা ঢুকাই দেওয়া। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, their main intention is to earn money. It doesn't mean that their main intention is to do the benevolent activities to serve the society. এগুলা ওই বকিশ কথাবার্তা, ওগুলা মানুষে বলে আমি সমাজের জন্য করতে চাই, দেশের জন্য করতে চাই। আসলে কেউ না, সবাই সবকিছু নিজের জন্য করে। এটাই স্যার হচ্ছে, তার মানে আসলে স্যার ওই মিশিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ মিশিয়ে দেওয়া ভালো হয়, ভালো কারণ খারাপ কস্ট মিনিমাইজিং হবে। কম দামি জি, স্যার। জিনিসপত্র, তুমি চাউলের মধ্যে পাথর মিশাচ্ছে না বাংলাদেশে, জি স্যার, জি স্যার, ওয়েট বাড়ানো। তার মানে ডিফারেন্ট গ্রেডের জিনিসগুলা মিক্সিং ব্লেন্ডিং এর কাজ হবে। তার মানে আমি যদি টাস্কটাকে কম্বাইনলি শর্টলি বলি, তখন বলবো ইকুয়ালাইজিং করবে, প্যারালাইজিং করবে, ব্লেন্ডিং করবে বা মিক্সিং করবে এবং ডাস্ট রিমুভাল করবে। এখন আমি একটু দেখাইতে চাই কার্ডের স্লাইভার আর ড্রন স্লাইভারের মধ্যে পার্থক্য কি। আচ্ছা, কার্ডের স্লাইভারের চেয়ে ড্রন স্লাইভারের কোয়ালিটি ভালো হবে না খারাপ হবে? স্যার ভালো হবে। Definitely it will be improved because additional machine, the name of that machine is draw frame. Draw frame has already been used, that's why the quality will be increased. তার মানে কোয়ালিটি ভালো হবে। সো আমরা এখন একটু খেয়াল করি, দেখো কি কি বলছে। ওরিয়েন্টেশন, ফাইবার ওরিয়েন্টেশন বিভিন্ন ডিরেকশনে থাকবে, কিন্তু ড্রন স্লাইভারে কি আমি বললাম ফাইবার ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্যারালাইজ হবে, তার মানে এটা প্যারালাল ডিরেকশনে যাবে, তাই না? জি স্যার। ওকে, আরেকটা জিনিস বলি, যখন প্যারালাল ডিরেকশনে যাবে তখন প্রজেক্টেড আউট, যেটা প্রজেকশন অফ দা ফাইবারস ফ্রম দা স্লাইভারস উইল বি রিডিউসড। তার মানে ফাইবারের মাথা থেকে কোনটা, আবার আরেকটা কথা বলি, এখানে একটা লেন্থের ব্যাপারও থাকবে, এটা আরেকটু পরে বুঝবো, এত সহজে আসলে বোঝাটা মুশকিল। তো আমরা একটু দেখি, প্রজেক্টেড আউট মানে ফাইবারের যদি লেন্থের ভ্যারিয়েশন থাকে তাহলে স্লাইভারের এন্ড থেকে মাথা বের করে দিতে পারতো, সেটা কমে যাবে। তারপরে হুক গুলা কমে যাবে, ডেফিনেটলি হুকস গুলা রিমুভ হবে, স্ট্রেইটেন হবে। আর হচ্ছে ফাইবার স্লাইভারটা ডেফিনেটলি 8টা থেকে একটা বানাইছি। এখন একটা খেয়াল করো, আর 8 slivers are fed in this machine, then আচ্ছা একটা কথা বলি, এটা যে 8টা পর্যন্ত দেয়া যাবে সর্বোচ্চ, তুমি চাইলে 5টা দিতে পারো, তুমি চাইলে 4টা দিতে পারো, তুমি চাইলে 6টা দিতে পারো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। দ্যাট মিন্স মালিকে শুধু বলবে যে আমার এই কাউন্টে সুতা বানায় দাও, বাকি সব কিছু প্ল্যানিং করার দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ারদের। এই পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে? স্যার বলো। স্যার কথাগুলো বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। Actually it is for the networking, মানে জি স্যার বেঁধে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কথা একটু বেঁধে যাবে। সবাই একটু অন স্ক্রিন খেয়াল করো, তাহলে বুঝতে পারবা, ঠিক আছে? Simultaneously you have to concentrate, you have to hear my lectures and you have to see the computer screen. আচ্ছা, আমরা একটু বলি, তার মানে আমরা দেখলাম একটা ড্রাফটিং সিস্টেম দেখলাম, তাই না? একটা ড্রাফটিং সিস্টেম দেখলাম, যে ড্রাফটিং এই যে এরকম, তাই না? এরকম একটা ড্রাফটিং সিস্টেম দেখছিলাম, মনে পড়ে ভিডিওস যখন দেখছিলাম? দেখতে জি, পাচ্ছ স্যার। সবাই? আচ্ছা, জি, এর স্যার। উপরের রোলার গুলা হবে সিনথেটিক রাবার কোটেড, তার মানে মাঝখানে স্টেনলেস স্টিল, উপরে সিনথেটিক রাবার কোটেড। আর এই নিচের যে রোলার গুলা থাকবে, এই রোলার গুলা হবে তোমার মেড অফ স্টিল। এই মেড অফ স্টিলের মধ্যে এই রোলার গুলার মধ্যে আবার খাঁজ কাটা থাকবে। দিস ইজ কল্ড ফ্লুটস, দিস ইজ কল্ড ফ্লুটস, অর দিস টাইপ অফ mechanism will be treated as fluting. তার মানে এটা কি ধরনের? ফ্লুটেড রোলার। নিচের বটম রোলার্স আর ফ্লুটেড রোলার্স, আর টপ রোলার্স আর সিনথেটিক রাবার কোটেড। আচ্ছা, সিনথেটিক রাবার কোটেড টপ রোলার। আচ্ছা, in the core of this top roller normally stainless steel is used. আমি যদি প্লাস্টিক ইউজ করি কি সুবিধা হবে আর কি অসুবিধা হবে? প্লাস্টিক ইউজ করলে হয়তো স্যার কস্ট কম পড়বে, কিন্তু স্যার ওটা মেইনটেনেন্স ছাড়া এমনি প্রসেসিং এ কি সমস্যা হবে বলো? প্লাস্টিক ইউজ করলে কস্ট বাড়বে না কমবে? স্যার কমবে, কিন্তু তারপরে আমরা স্টেনলেস স্টিল দিচ্ছি কেন বলো তো? স্যার হিট হয়ে গেলে প্রবলেম হবে না? এই যে উপরে সিনথেটিক রাবার কোটেড দিছি, আর এটাতে এত স্পিডে ঘুরবে না, এটা এত স্পিডে ঘুরবে না যে এখানে হিটেড হইলে তো অবশ্যই প্রবলেম করবে। হিটেড হইলে
ফাইবারের মধ্যে ম্যানমেড ফাইবার যদি থাকে তাহলে মেল্টেড স্পট পড়বে। স্যার Burnt ওয়েট কম হবে, এখানে প্রেসার কম পড়বে। ইয়েস, দ্যাট মিন্স ওয়েট। কারণ আমি যদি ভালোভাবে গ্রিপ করতে না পারি, আমি যদি ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাটটা শক্তভাবে হাতে না ধরি, তাহলে জোরে শট করলে তো হাত থেকে বল পিছলাই যাবে। আমি যদি ভালোভাবে গ্রিপ করতে না পারি, তার মানে ভার যদি ওয়েট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। দ্যাট মিন্স ইন অর্ডার টু গেট দ্য ডিজায়ার্ড ওয়েট, নর্মালি দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স দে প্রিফার দ্য Stainless steel. স্টেইনলেস স্টিল। স্টেইনলেস স্টিল। আচ্ছা, আমরা একটু ড্র ফ্রেমের টেকনিক্যাল ডাটা দেখতে চাই। দেখো ডেলিভারি স্পিড কত দেওয়া আছে বলো তো? স্যার আপ টু 1100। আচ্ছা, তার মানে ইন আ মডার্ন মেশিন 1100 মিটার পার মিনিট ডেলিভারি স্পিড ক্যান বি ফাউন্ড। প্রোডাকশন পার আওয়ারে কত দেখতে পাচ্ছি আমরা? কেজি পার আওয়ারে আপ টু 400। মেশিন মনোহেডেড অথবা ডাবল হেডেড হতে পারে, তবে আমি বলেছি মডার্ন মেশিনারিজ কি হয়? সব মনোহেডেড হয়। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত এটা কিন্তু বর্তমান রানিং স্টেটে বলছে, আজকে থেকে 10 বছর পরে যে কি হবে সেটা জানি না। একসময় 90 থেকে 2095 সালের দিকে যে মেশিন সব ডাবল হেডেড। এখনো বাংলাদেশের বেক্সিমকো টেক্সিমকো অনেক জায়গাতে ডাবল হেডেড মেশিন পাওয়া যায় কনভেনশনাল প্লান্টে। কিন্তু এখন কোন মেশিন, আগের দিনে মনে আছে ডাবল ইঞ্জিন মোটরসাইকেল ছিল ছোটবেলায়, তোমরা ক্লাস 1-2 যখন পড়তা, আমরা তখন 9-10-এ পড়তাম, তখন বাংলাদেশে ডাবল ইঞ্জিন মোটরসাইকেল খুব পপুলার ছিল। এখন কিন্তু সেই ডাবল ইঞ্জিন মোটরসাইকেল আর নাই, কারণ সিঙ্গেল ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি অনেক বাড়ছে। সবচেয়ে কম এফিশিয়েন্ট ইঞ্জিনের নাম কি বলতো? বলতে পারো? ট্যাক্সি ইউজ করে। সবচেয়ে কম এফিশিয়েন্ট ইঞ্জিনের নাম হচ্ছে পেট্রোল ইঞ্জিন মোটরসাইকেলে, মাত্র 30% এনার্জি ক্যান বি ইউজড। আচ্ছা, ডাবলিং 4 থেকে 8, আমি আগেই বলেছি 8টা পর্যন্ত ইউজ করা যায়, কিন্তু তুমি 4টার উপরে ইউজ করতে হবে। 4 থেকে 8-এর মধ্যে যে কোনো ভাবে তুমি ডাবলিং করতে পারো। ড্রাফট দেখো 12 ড্রাফট, তার মানে 12 গুণ টানতে পারো। ড্রাফট মানে কি? যেটা আউটপুট ভাগ ইনপুট, ভাগ দিলে যত আসে। এই কারণে ড্রাফটের কোনো একক নাই, বুঝা গেছে? একই জাতীয় দুইটি রাশির অনুপাত বলে ড্রাফটের কোনো একক নাই। ডেলিভারি হ্যাং বলে দেওয়া আছে, ওয়েস্ট পার্সেন্টেজ 1% এর মতো ওয়েস্টেজ হবে। ওকে, সবাই একটু গল্প সল্প করি। আর কে আছে এখানে? ফারহান আফসার, সবাই একটু ভিডিওটা অন করে দাও, আমাদের ক্লাসের টাইম অলমোস্ট শেষের পথে। যদি কারো অসুবিধা না থাকে, যদি ডাটা বা আদার্স কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে দরকার নেই। সবাই একটু আমাকে বলো আজকে ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম? আমরা আজকে শিখলাম অবজেক্টিভস অফ দা ড্র ফ্রেম। ড্র ফ্রেমের অবজেক্টিভস কি, ড্র ফ্রেমের টেকনিক্যাল ডাটা দেখলাম, একটা ড্র ফ্রেমের কি কি আমরা টেকনিক্যাল ডাটা পাচ্ছি। আরো দেখলাম একটা ড্র ফ্রেমের মধ্যে আমরা ক্রিলিং, ড্রাফটিং দেখলাম। একটা ড্র ফ্রেমের ইনার সাইড ভিডিও দেখেছি, যে ভিডিওর মাধ্যমে উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইনার ভিউ অফ দিস ড্র ফ্রেম। একটা ড্র ফ্রেমের ইনার ভিউ কেমন হয়। আমি সবাইকে একটা আর্নেস্টলি রিকোয়েস্ট করব, ডেফিনেটলি ইউ শুড স্টাডি দ্য মেশিন থরলি। একটা প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন তোমরা সিলেবাসটা ফলো করবা। সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু দেখবা প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে, তোমাকে কিন্তু মেশিনটা শিখতে হবে ছোট ভাই। তুমি এটা আর না চাইলেও শিখতে হবে, বিশেষ করে যাদের পরবর্তীতে হায়ার এডুকেশনের ইন্টেনশন আছে, বাইরে যেতে চাও, ইউ হ্যাভ ইন্টেনশন টু গো অ্যাব্রড, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু বি এফিশিয়েন্ট অর কম্পিটেন্ট ইন দ্য মেশিনারিজ। আর সবচেয়ে বড় কথা, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে মেশিন ছাড়া গতি নেই। তুমি যদি এমনি প্রসেসিং নিয়ে যেতে পারো, তবে খুব বেশি ওখানে সার্ভিস বা মানে জব পাওয়ার পসিবিলিটি খুব কম। তুমি যদি জার্মানি যেতে চাও, বড় বড় যেসব ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি আছে, তোমাকে মেশিন সম্পর্কে ভালো জানতে হবে। যেমন তোমাদের মনি স্যারেদের ব্যাচমেট, যে ওয়েট প্রসেসিং এর ফার্স্ট বয় আশির ভাই, উনি কিন্তু ওয়েট প্রসেসিং এ পড়ে জার্মানি গিয়েছিল, কিন্তু জার্মানিতে কিন্তু সে অন্য কিছু পড়তে পারে নাই, তাকে ঠিকই স্পিনিং এই পিএইচডি করতে হয়েছে। সো আলটিমেটলি এরকম ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে গেলে এই ধরনের অনেকগুলা ব্যারিয়ার আছে। এই কারণে সাবজেক্ট চুজিং এর ক্ষেত্রে মেশিন বেস সাবজেক্ট গুলো যদি বিদেশে যেতে চাও, দেশে থাকতে না চাও, তাহলে ভালো। যেমন বাংলাদেশে মেকানিক্যাল সবসময় মোমবাতির মতো নিভু নিভু করে জ্বলছে, কিন্তু মেকানিক্যাল কে রিমুভ করে দেওয়ার মতো সাহস আজ পর্যন্ত ইলেকট্রিক্যালও পাই নাই, সিএসসি তো পাবেই না কোনোদিনও। আজকে সিএসসি এর উত্থান আছে। আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট দিছি, তখন সিএসসি ওয়েটিং লিস্টের ছাত্ররা পড়তো, এই ডাইকে নিয়ে এসে ফোন করে করে ভর্তি করতো। আজকে কিন্তু সিএসসি বাংলাদেশের 1 নম্বর সাবজেক্ট।
এবং সিএসসি স্টুডেন্টরা পাশ করার পরে কেউই 35-40 হাজার টাকা নিচে বেতন পায় না। আবার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এরকম ছিল, আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম দেখতাম ফাইনাল ইয়ারের বাইরের জন্য নিচে গাড়ি এসে দাঁড়ায় থাকতো। আর আমরা যখন 12 সালে বের হইছি তখন কোম্পানিতে ঘুরে ঘুরে ভাইবা দিয়ে চাকরি পাইছি। আর এখন তো পোলাপানের অবস্থা আরো খারাপ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ইটিপি তে চাকরি করে। আমি এরকম কোনোদিন দেখি নাই। ফাইবার মার্কেট, গার্মেন্টস প্রোডাকশন আগে 9-10 পাস করা এই লোকজন চাকরি করতে, এখন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার নাই, কারণ এখন যুগের চাহিদা বাড়ছে, কোয়ালিটির ব্যাপারে কেউ কোনো ছাড় দিতে চায় না। সো আলটিমেটলি আরেকটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের স্যালারি স্ট্রাকচার অনেক ভালো। গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য তোমরা চেষ্টা করতে পারো, তবে আমি এটা প্রিফার করি না, কারণ আমরাই সাফারার। আমাদের কোন ফ্রেন্ডের বেতনই এখন 1 লাখ টাকার নিচে না, আর আমরা বেতন পাই 40,000-41,000 টাকা, হাউস রেন্ট সহ 45-46 হাজার টাকা বেতন পাই। এটা কোনো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এটা কোনো বেতনই না। এটা এন্ট্রি লেভেলের অনেক সেকশনে, কম্পিউটার সিএসসি ছেলে পেলে এন্ট্রি লেভেলে এর চেয়ে বেশি বেতন পায়। সো আমাদের যারা বুটেক্সে যারা ভালো প্লেস করে, যারা ভালো রেজাল্ট করে, তারা তোমার যে বড় বড় অক্সিল্যান্ড, তারপরে জি স্টার, এসব বাইং হাউসের স্টার্টিং স্যালারি, আমি নিজেও কিন্তু মার্চেন্ডাইজিং এ স্টার্টিং করেছিলাম 50,000 টাকা দিয়ে। সো আলটিমেটলি আমি জয়েনিং এ আমার 50,000 টাকা, আর আমি আজকে থেকে 10 বছর পরে এখনো আমার বেতন 50,000 টাকার নিচে। তো আসলে গভর্নমেন্ট সেক্টর গুলা একটাই জিনিস আছে, জবের ক্ষেত্রে হয়তো বা কিছুটা রিল্যাক্স আছে, কিন্তু আলটিমেটলি মানিটারি ব্যাপারে অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সো আমি সবাইকে বলবো যে কারো যদি আমাদের মতো ভুল কইরো না আর কি, হ্যাঁ, বরঞ্চ নিজেরা এফিশিয়েন্ট হও, বাইরে জব করো, দেশে এবং দেশের বাইরে, সেটা তোমাদের জন্য ফ্রুটফুল। তো আজকে এই পর্যন্তই। আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো আজকের পড়া নিয়ে, স্যার বাইরের বা দেশে অন্য আদার্স কোনো কিছু। স্যার বাইরের দেশে কি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বেসিক, এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বেসিক সাবজেক্টে কি আমি হায়ার স্টাডি করতে পারবো? ডেফিনেটলি, কেন পারবা না? তুমি টার্কিতে যাবা নিটিং পড়বা, জাপানে যাবা উইভিং পড়বা, তুমি টার্কিতে স্পিনিং ও করতে পারো, তুমি চায়না যাবা স্পিনিং, নিটিং, উইভিং যা চাও সব করতে পারবা, শুধু গার্মেন্টস ছাড়া। গার্মেন্টস আসলে বেসিক্যালি ডিরেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট না, এটা বাংলাদেশে দেওয়া হয়, উন্নত বিশ্বে এখনো আসলে ওভাবে ওয়েল এস্টাবলিশড হয় নাই। আর গার্মেন্টস আমাদের দেশে যেটা পড়ায় মেশিনারিজ পড়ায় না, ম্যানুফ্যাকচারিং পড়ায়। দেখো আমাদের সাবজেক্টের নামগুলা খেয়াল করো, ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি কি বলছি ইয়ান মেশিনারিজ ইঞ্জিনিয়ারিং? না স্যার। আমি কি বলছি অ্যাপারেল মেশিনারিজ ইঞ্জিনিয়ারিং? সো আমি কি করি, আমরা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং শিখি। এখন প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং শিখে তুমি হায়ার স্টাডিজ করতে পারো ইন্ডিভিজুয়াল। যেমন জার্মান একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা হয়েছিল, সে 12 ইয়ার্স ধরে পড়াশোনা করছে শুধু কার্ডিং মেশিনের মধ্যে, আর আমি তোমার এই ইয়ারে মিনিমাম 10টা মেশিন পড়াবো। বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম হচ্ছে উদ্ভট, উটের পিঠে চলে। এখানে মেমোরাইজ করে যে বমি করতে পারবে তার মূল্যায়ন বেশি। এটা কোনো এডুকেশন সিস্টেম না, এটা কি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা? ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এভাবে অনলাইন ক্লাসে হয়? তুমি আমারে বলো। না স্যার। আমি তো তোমারে তো ভিডিও দেখাচ্ছি, আমি আমার ছাত্র জীবনের চোখে দেখি, আর আমি যে কি পড়ছি তা যদি তোমাদের দেখাইতাম। অবশ্য তোমরা দেখো সিনিয়র টিচাররা যখন পড়াবে সোথা দেখলেই বুঝতে পারবা 1990 সালের জিনিস, ওগুলার একটার অস্তিত্ব ফ্যাক্টরিতে নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই, তুমি ফ্যাক্টরিতে গেলেই বুঝতে পারবা। বুঝা গেছে? তো আজকে এই পর্যন্তই, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। স্যার যে বড় ভাই তো স্যার পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপরে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম এমএসসি করতেছে বা পিএইচডি করে, সেক্ষেত্রে আমরা টেক্সটাইলের সাথে রিলেট করবো কিভাবে? তুমি ফাইবার পড়তেছো, ফাইবার কি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের সাবজেক্ট না? পলিমার কার সাবজেক্ট? পলিমার কি টেক্সটাইলের না? পলিস্টার যে ফাইবার বানাবা তুমি, নাইলন ফাইবার বানাবা, এগুলো কি সব পলিমার না? টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ভাস্ট একটা জিনিস, এটা কোনো ছোটখাটো জিনিস না। সো আলটিমেটলি তোমার জন্য উন্মুক্ত, দারুণ উন্মুক্ত। তুমি আজকাল এই যে টাটা কোম্পানি তার গাড়ির বডি বানাইছে কি দিয়ে? পার্ট দিয়ে, জুট দিয়ে। তুমি টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের উপর কাজ করবে, এগ্রো টেক্সটাইল নিয়ে কাজ করতেছে, তুমি দেখবা যে চাষাবাদ যারা করে তারা ওই ডিফারেন্ট জালি টালি ইউজ করে পোকামাকড় যেন না ঢুকে, এটা এগ্রো টেক্সটাইল না, মেডিকেল টেক্সটাইলে কাজ করতেছে। আর্টিফিশিয়াল বোনস বানাচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ডিফারেন্ট অর্গানস বানাচ্ছে। আস্তে আস্তে শিখবা, আসলে টেক্সটাইল অনেক বড় জিনিস, আমরা খুবই ছোট্ট একটা মানুষ। আর আমরা আসলে টেক্সটাইলে ধরো আমি চাকরি করতেছি 2012 সাল থেকে, এটা 2020, 8 বছর পড়তেছি। আরো আমাদের তো সেশন জব ছিল, 5.5 বছর ধরে পড়ছি। সো আলটিমেটলি এই ধরো প্রায় 14 বছর টেক্সটাইলে, তারপরে মনে হয় আসলে খুবই সামান্য জানি। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আসলে জানতে গেলে তোমাকে ইফোর্ট দিতে হবে, এখানে কেউ কাউকে শিখাই দিবে না। আর যদি শিখতে চাও তাহলে ফ্যাক্টরিতে অন্তত 5 বছর চাকরি করতে হবে। তুমি যদি 2-3 বছর ফ্যাক্টরিতে চাকরি না করো, আসলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তোমার কোনো দামই নেই, ভ্যালুলেস তুমি একটা জিনিস, বুকিশ কোন ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল।
আর এখানে তো কুয়েটে যা শুরু করছে যে মানে তোমার ছেলে পেলে পাশ করেই খালি মানে ফ্যাক্টরিতে কেউ ঢুকছে না, এগুলা ভবিষ্যৎ খুব খারাপ। মৌলানা ভাসানীর মতো হবে। মৌলানা ভাসানী কিন্তু এখনো ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফাইড না, ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং এখনো আইবি সদস্য হইতে পারে নাই। সো আলটিমেটলি মানে এই পরে আস্তে আস্তে জায়গা আরো সংকুচিত হয়ে যায়। অথচ মৌলানা ভাসানী কিন্তু আজকে থেকে না, সেই আমাদের অনেক ফ্রেন্ডরাও তো দেখছিলাম ভর্তি হয়েছিল যাদের সিজিপিএ খুব লোয়ার ছিল, মানে ওরা খুব তারা ভর্তি হয়েছিল। তো আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত ইমপ্রুভ করতে পারে না। পাশ করার পর টিচিং এ ঢুকো না, টিচিং কোনো কিছু না। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো, ফ্যাক্টরিতে চাকরি করবা 2-4 বছর, তারপর বিদেশে পিএইচডি মাস্টার্স করতে যাবা, বিদেশে স্টেবল হয়ে যাবা এফিশিয়েন্সি দিয়ে। এই স্যার আপনি যে বললেন যে আমাদের এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো বুকিশ সাবজেক্ট না, কিন্তু স্যার ফ্যাক্টরিতে বা কোনো কোম্পানিতে যদি জব করতে যাই, কিন্তু তারা তো সবার আগে সিজিপিএটাই দেখবে মেইনলি। এটা একদম ভুয়া কথা। ওই হ্যামস গ্রুপ 2-4টা গ্রুপ ছাড়া কেউ দেখে না। বরঞ্চ সিজিপিএ উন্নত থাকলে চাকরি নাও হইতে পারে, আমাদের এরকমও রেকর্ড আছে। আমাদের ওয়েট প্রসেসিং এর ফার্স্ট বয় 2.5 বছর ধরছে কোনো চাকরি পায় নাই। 2.5 বছর, কেন ইমাজিন। 2012 সালে সেই ছেলে 7 বছর পরে এই যে বুটেক্সে ঢুকছে, কিন্তু সে 2.5 বছর ধরে কোনো চাকরি পায় নাই। শেষ পর্যন্ত ওয়েট প্রসেসিং এ পড়ছিল, একজন ওয়েট প্রসেসিং এর ছাত্র আর কি। সে তোমার পরে স্পিনিং এর প্ল্যানিং এ চাকরি করছে, পরে সে ওখান থেকেও বাইরে করে দিচ্ছে। ফ্যাক্টরিতে তোমার দেখবে তুমি কতটুকু রেডিউইট আছে। মেটিওকার টাইপস এর লোক ভালো করে, যারা প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে। আমার এক ফ্রেন্ড আছে, নাইট ডিউটি ছিল বলে চাকরি করে নাই, এখন ব্যাংকে সেকেন্ড ক্লাস পোস্টে চাকরি করে। এখন এগুলা তো আসলে লজ্জাস্কর। এখন ও কেন করে সেটা ওর ব্যাপার, ওর নাইট ডিউটি করতে ভালো লাগে। কিন্তু ওর সাথে যারা ব্যাচমেট তারা কি এখন অলরেডি সবাই পার্সোনাল গাড়ি কিনা শুরু করছে। এখন তো 8 বছর টেক্সটাইলে, আগে 10 বছর লাগতো জিএম হইতে, এখন একটু সময় বেশি লাগবে, এখন ডাবল লাগবে, 20 বছর লাগবে। কারণ যারা জিএম সবকটার বয়স মনে করো 40 বছর, ও তো 60 বছর পর্যন্ত চাকরি করবে, তো এই 20 বছরে তো আর তুমি জিএম হইতে পারবে না। ড্রব্যাকস আছে, তবে টেক্সটাইল কোনো এটা প্র্যাগম্যাটিক বেসড ইঞ্জিনিয়ারিং। তুমি যত বেশি পড়াশোনা করবা, মেশিন টেশিন এগুলা ভালো বুঝবা, ভালো করবা। তো ঠিক আছে, ভালো থাকো, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আর কোনো লিমিটেশন থাকলে জানাও। আর এসিআর রাগিবকে বলবো ওই যে যারা যারা একেবারে জেনুইনলি গরিব তাদের নাম ফোন নাম্বার সহ আমাকে দিয়ে দিও। হ্যাঁ জি স্যার। ভালো থাকো। আর আজকের ক্লাসের কোনো অবজেকশন থাকলে বলতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, তবে অনেক বাফারিং হচ্ছিল। বাফারিং হবে, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, আর কিছু মানে আমার ডেলিভারিতে কোনো সমস্যা, বুঝতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা? না স্যার। না স্যার, পাম্পটি দিবা না, সোজা সাপটা কথা বলতো। আমি বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে এই তেলবাজির জন্য। স্যার এইভাবে অনলাইনে ক্লাস করে আসলে স্যার ভালো বোঝা যায় না। কারণ হচ্ছে স্যার মুখে বলেন তো সবটাই, মানে একভাবে শুনতে শুনতে পরে একটু আগে যে কি শুনছি সেটাই তো ভুলে যাই স্যার। এখন ধরো করোনা কালীন সময় নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো। এখন সবচেয়ে আমাদের যেটা সমস্যা, আমরা ইগালিটারিয়ানিজম চাই, মানে সবার জন্য সমান প্রিভিলেজ চাই। এখন ধরো 60টা স্টুডেন্টের মধ্যে কতজন জানি আসছিল, সর্বোচ্চ 23 জন নাকি? স্যার এখন 17 জন। এখন 17 জন, মানে আসছিল কয়জন? 23 জনের মতো নাকি? জি স্যার। তারপর তো স্যার অনেকের আবার নেটের প্রবলেম হয়, তখন চলে যাওয়া লাগে। হ্যাঁ, অনেকে আবার কারেন্ট চলে যায়। আসলে এটা এর চেয়ে বেশি কিছু করার নাই। আর এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আসলে আমি একটা জিনিস মনে করি, আগে বেঁচে থাকি, পড়াশোনা পরেও করা যাবে। এটাই তো স্যার, আগে বেঁচে থাকি। আগে বেঁচে থাকি। আর এই মুহূর্তে মারা গেলে সেই এরকম হইলো যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরের দিন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলাম, আসলে আমার লাইফে কি হইলো? লাইফটা তো ধরো আমরা হেডোনিস্টিক লাইফ লিড করতে চাচ্ছি না, বা সিবারেটিক্যাল লাইফ লিড করতে চাচ্ছি না, মানে ভোগবাদী জীবন না থাকো, অন্তত সাধারণ একটা বেঁচে থাকার মতো তো পরিবেশ দরকার। এখন তোমার যেমন সারাদিন মাথার মধ্যে প্রেসার থাকে ক্লাস করা, আমার তেমন প্রেসার থাকে ক্লাস নেওয়া। সো আলটিমেটলি এখন চলতেছে, এইভাবেই চলবে। তো ঠিক আছে, ভালো থাকো, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।